दास गुण गावों। गुरु अर्जन विघ्नन के नासक विघ्नन के। हरि गोबिंद शुभ मत पर। श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर। श्री हर कृष्ण नाम तेग बहादुर परम कृपाला जी परम। श्री गुरु गोबिंद सिंह बिसार। तरा परिपूर्ण पुण्य सीसा वाहिगुरु पुण्य पुण्य सीसा। बंदो बारे बारे जग एक अंकार सतगुरु ते प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सो। जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग। गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों करन। ज्ञान कहाँ बुद्ध प्रभु तुच्छ हमारी। वर्ण सकै महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी। आप ले हो तुम कथा सुधारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी। आप ले हो तुम कथा सुधारी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सवैया। कोरन के मुख चामुक लै बिकसे रंग फूलन कोरन के। कोरन के तर ताबह राजत बाजत पात पतोरन के। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान जो गुरु खालसा साध संगत जी। गरीब नवाज सतगुरु अंतरजामी सच्चे पातशाह जी। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन पवित्र हजूरी च संध्या के दीवान सजे ने। आप जी ने सोदा रहरास साहब जी के पाठ गुरबाणी के कीर्तन का आनंद माणिया है। आओ हुण अपनी मन बिरती सतगुरु गरीब नवाज के चरणों च जोड़िए। जब ही जात त्रिवेणी भये पुन दान दिन करत बितए। तही प्रकाश हमारा भयो पटना शहर विखे पाग दयो। सतगुरु तेग बहादुर साहब माता नानकी जी माता गुजरी जी बेअंत संगतां श्री सतगुरु जी दे नाल नाल त्रिवेणी जदों इलाहाबाद पहुंचियां हन। माता नानकी जी ने बेनती की सच्चे पातशाह मेरे मन की इच्छा है जो सतगुरु छेवें पातशाह का वरदान भी है कि साढ़े घर एक सूरबीर बहादुर पोतरा जन्म लवेगा। सो वो समा कदों आवेगा। कृपा करो मेरी अभिलाषा पूरी करो। गुरु साहब गुरु तेग बहादुर साहब जी माता जी के वचन सुन के कहन लगे माता जी वो समा हुण नेड़े है। आपां परमेश्वर का भजन करिए अरदास बेनती करिए जप तप करिए। सतगुरां ने उत्थे त्रिवेणी इलाहाबाद विखे बेअंत गुरबाणी के पाठ कीते हन कीर्तन कीते हन नाम जपिया जपाया है। संगतां दी अरदास दरगाह विच प्रवान होई। उत्थे माता गुजरी जी दे उधर विखे महाबली सूरबीर बहादुर जोधे देग तेग दे धनी वह गुरु गोबिंद होए प्रगटिया 10वें अवतार। महाराज दसम पातशाह मर्द अगमड़े का अवतार किवें होया है वो कथा चल रही है आरंभ हुई है। उस तो पहला श्री हेमकुंड साहब जिथे महाराज साहब जी ने भारी तप किया। आप जी ने वो कथा भी अपनी कलम नाल लिखी है। हेमकुंड पर्वत है जहाँ सतत सिंह शोभत है तहाँ। तह हम अधिक तपस्या साधी वहाँ काल काल का आराधी।
ਇਹ ਬਿਦ ਕਰਤ ਤਪੱਸਿਆ ਭਇਓ, ਦਇਆ ਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹੋਵੇ ਗਇਓ। ਉਹ ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਰੂਪ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਅਲੰਕਾਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕੈਸਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬੂਟੇ ਹਨ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬਾਗ ਹਨ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਫੁਲਵਾੜੀਆਂ ਹਨ, ਰੰਗ ਰੰਗ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਰੰਗ ਰੰਗ ਦੇ ਫਲ ਉੱਥੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਵੀਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲੀਏ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਪ੍ਰਯਾਗ, ਕਰਨ ਪ੍ਰਯਾਗ, ਰੁਦਰ ਪ੍ਰਯਾਗ, ਜੋਸ਼ੀ ਮੱਠ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਗਰ ਸਥਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ, ਬਦਰੀਨਾਥ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਆਦਿਕ ਵੱਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਤੀਰਥ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਘੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਤੇ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਜੇਤਾ ਸੁਣੈ ਤੇਤਾ ਬਖਿਆਨੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕ ਤਪ ਕਰਦੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਭੇਦ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜੋ ਵਰਣਨ ਕਵੀ ਜੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੋੜੀਏ, ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਆਖੀਏ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਵਈਆ ਕੋਰਨ ਕੇ ਮੁਖ ਚਾ ਮੁਖ ਲੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਲੀਆਂ ਦੇ ਗੁੰਚੇ ਖਿੜੇ ਹਨ। ਬਿਕ ਸੇ ਰੰਗ ਫੂਲਨ ਕੋਰਨ ਕੇ, ਨਵੇਂ ਨਕੋਰ ਫੁੱਲ ਰੰਗ ਰੰਗ ਦੇ ਖਿੜੇ ਹਨ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਾੜੀ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਆਉਂਦਾ, ਉਥੋਂ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਤੋਂ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਮ ਤੋਂ ਤੁਰੀਏ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਫਟਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਾੜੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗ ਰੰਗ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸੁੰਦਰ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹਨ। ਕੋਰਨ ਕੇ ਧਰ ਤਾ ਬਹੁ ਰਾਜਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਰੰਗ ਦੇ ਦਰਖਤ, ਰੰਗ ਰੰਗ ਦੇ ਬੂਟੇ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਜਤ ਪਾਤ ਪਤੋਰਨ ਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖੜਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਜਤ ਪਾਤ ਪਤੋਰਨ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਵੱਜਦੀ ਆ ਕੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਕਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੋਰਨ ਕੇ ਨਹੰਦਾਏ ਵੱਡ ਫਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਦਾਅ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਯਾਨੀ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜਦਾ। ਬੂਟ ਬੇਸਾਰ ਬਜੋਰਨ ਕੇ, ਬਿਜੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੂਟੇ ਹਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੱਥ ਅੱਪੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਲ ਹਨ, ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹਨ। ਜੋਰਨ ਕੇ ਸਿਖਰ ਜਨ ਗੁੰਦਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਗੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਾੜੀ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ,
ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਉਹਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਇਕੱਲੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਪਾਓ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਗਭਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਫਿਰ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬਾਗ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬਗੀਚੇ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਝਰਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸੰਤ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੈ ਤਾਈ ਦੁਖ ਭੂਖ ਤੀਰਥ ਕੀਏ, ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਜੁਗਤ ਮੈਂ ਰਹਤੇ ਕਰ ਕਰ ਭਗਵੇਂ ਭੇਸ ਭਏ, ਤਉ ਕਾਰਨ ਸਾਹਿਬਾ ਰੰਗ ਰਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਮਹਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਬਗੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਮਝੋ ਇਹ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਗੀਚੇ ਤੇ ਫਲ ਤੇ ਫੁੱਲ ਜੋੜੇ ਹਨ, ਲਾਏ ਹਨ। ਵਾਯੂ ਕੇ ਬੇਗ ਅਕੁਰਨ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਸੋਹਣੇ ਬੂਟੇ ਹਨ ਵੀ ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਦੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਯੂ ਕੇ ਬੇਗ ਅਕੋਰਨ ਕੇ, ਅਕੋਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇਈਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਦੇਈਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਭੇਟਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਹਵਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੂਪ ਮਲਿਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਰਤੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮਲਿਆਗਰ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਹਿੰਦੇ ਧੂਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰੰਗ ਰੰਗ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹਨ, ਰੰਗ ਰੰਗ ਦੇ ਫਲ ਹਨ, ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਛੂਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੁਗੰਧੀ ਇਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਧੂਪ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਵਈਆ ਬਾਰੀ ਬੜੀ ਤਾਰੇ ਝੂਲ ਰਹੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਗੀਚੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਬਗੀਚੀ ਲਾ ਲੇਗਾ, ਕੋਈ 2 ਕਿੱਲੇ, ਕੋਈ 4 ਕਿੱਲੇ, ਕੋਈ 10 ਕਿੱਲੇ, ਕੋਈ 50 ਕਿੱਲੇ, ਕੋਈ 100 ਕਿੱਲਾ ਲਾ ਲੇਗਾ। ਬਾਗ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਾਗ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਲਾਇਆ ਹੈ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਰੀ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਗੀਚੀ ਹੈ। ਤਰ ਝੂਲ ਰਹੇ, ਦਰਖਤ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਝੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਨਕੂਲ ਬਹਿ ਨਿਤ ਮੂਲਨ ਬਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਨੁਕੂਲ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਫਲਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਰੀ ਨ ਪਾਏ ਬੇਹੰਗਮ ਬੋਲਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਛੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਚਹਿਚਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਤੋਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਕਬੂਤਰ ਗੁਟਰਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਮੈਨਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਾਰਸ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਾਰਕ। ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਰੰਗ ਰੰਗ ਦੇ ਪੰਛੀ ਚਹਿਚਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਰੀ ਨਾ ਪਾਏ, ਉਹ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੰਦਨ ਕੀ ਸੁਖ ਮਾ ਸਭ ਬਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਨੰਦਨ ਬਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਭਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਗ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਦਨ ਬਾਗ ਹੈ, ਨੰਦਨ ਬਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਮਾ ਹੈ, ਸੋਭਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਦਕੇ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਰੀ ਤੁਮ ਮਨੋ ਅਗਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ, ਸੋਹਣੇ ਫਲ, ਲਾਲ ਲਾਲ, ਪੀਲੇ ਪੀਲੇ, ਇਉਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਚਮਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਗ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ,
ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਅੱਗ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਨੋ, ਇੰਨੇ ਪੀਲੇ ਤੇ ਲਾਲ ਫੁੱਲ ਹਨ, ਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਹਨ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਧੂਏ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ। ਅੱਗ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧੂਆਂ। ਜੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਧੂਆਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਰੂਪ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਐਸੀ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਹੈ ਫਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਧੂਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਰਵੀ ਵਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਵੀ। ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਕਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਪਰ ਧੂਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਰੀ ਹੈ ਧੂਮ ਮਨੋ ਅਗਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਧੂਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸ ਲਾਲ ਮਹਾ ਫਲ ਫੂਲਨ ਬਾਰੀ, ਐਸੇ ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਫਲ ਹਨ ਤੇ ਫੁੱਲ ਹਨ, ਐਸੀ ਬਾੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਬਗੀਚੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪੀਲੇ ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ ਹਨ, ਅੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਧੂਆਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਰੀ ਜ ਰੰਗ ਅਨੇਕਨ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗ ਰੰਗ ਦੇ ਕਮਲ ਖਿੜੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਥੇ ਨਾਗ ਕਮਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਤੋਂ ਤੁਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫਨੀਅਰ ਸੱਪ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਗ ਕਮਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਲ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਲ ਦੇਖੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰੋਵਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕੈਸੀ ਹੈ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਨੀਲੇ ਕਮਲ ਹਨ, ਕੋਈ ਪੀਲੇ ਕਮਲ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਗ ਕਮਲ ਹਨ। ਘਨ ਭੌਰ ਗੁੰਜਾਰ ਤਿਨੇ ਪਰ ਬਾਰੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭੌਰੇ ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਗੂੰਜਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਿੱਤਰਪਦਾ ਛੰਦ ਮੋਰ ਬਿਹੰਗ ਮਰਾਲ ਵਿਸਾਰ, ਮੋਰ ਵਰਗੇ ਪੰਛੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਰ, ਬਿਹੰਗ, ਵਿਸਾਲ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੰਸ ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੰਛੀ। ਕਬੂਤਰ ਕੋਕਿਲ ਕੀਰ ਅਗੋਰ, ਕਬੂਤਰ ਗੁਟਰਗੋਂ ਗੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਤੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਕੀਰ ਨਾਮ ਤੋਤੇ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਟੁਕ ਟੁਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਘੋਰਨ ਤੇ ਘਣ ਬੋਲ ਉਠੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੱਦਲ ਗਰਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੋਰ ਪੈਲਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਿਖ ਚਾਤਰਿਕ ਖੰਜਨ ਕੀ ਸੁਨ ਸ਼ੋਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਤਰਿਕ ਬਵੀਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ, ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ, ਮੇਘੇ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਹੋਵਾ ਵਰਸੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਬੱਦਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਬੀਹੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਬੱਦਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਸੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹੈ ਬਬੀਹਾ, ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਦਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਦਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋਰ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਹਿ ਸੇਵਤ ਕਾਨਨ ਕੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਛੀ ਹਨ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਹਨ, ਨਿਤ ਬੈਰ ਵਿਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਬਿਰਤੀ ਆ ਗਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂ ਨਾ ਮੰਗੈ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਪੰਖੇਰੂ ਪੰਖੇਰੂ ਘੇਰੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਠੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੂਜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆ ਵੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਪਾਣ ਲੱਗਾ 2 ਇੰਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਲਈ, ਪਰੇ ਹੋ। 6-6 ਸਾਲ 10-10 ਸਾਲ 20-20 ਸਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਭਰਾ ਮਕਾਨ ਪਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਭਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੱਛੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਵੱਟ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਗਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਕੋਲੋਂ, ਪਸ਼ੂ ਕੋਲੋਂ ਭੀਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਆਪਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ। ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ 10 ਫੁੱਟ ਪਰੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਦੂਜੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਕਿਉਂ ਪਾ ਬੈਠਾ, ਈਰਖਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੁੱਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘੋਂਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋਰ ਸਦੰਗ ਪਤ ਹੈ ਕਰ ਕੁੰਜਤ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੋਰ ਸਦੰਗ ਪਤ ਹੈ ਕਰ ਕੁੰਜਤ। ਜੋਰ ਸਦੰਪਤ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਬੂਤਰੀ ਕਬੂਤਰ, ਤੋਤਾ ਮੈਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੋੜ ਮੋਰ ਮੋਰਨੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਆਪਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਏ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬੈਠਤ ਪੰਖ ਸੁਧਾਰਤ ਮੋਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਇਲਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਬੂਤਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੋਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੋੜੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਟੌਰ ਸ਼ੌਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੈਸੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਵਿਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਨ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨ ਪੰਖੀਆਂ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨ ਪੰਖੀਆਂ, ਜੰਗਲ ਜਿਨਾ ਵਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੱਕਰ ਛੁੱਟਣ ਚੁਗਣ ਥਲ ਵਸਣ, ਰੱਬ ਨਾ ਛੋੜਨ ਪਾਸ। ਵਿਚਾਰੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਥਰ ਕੰਕਰ ਖਾ ਕੇ, ਰੋੜੇ ਖਾ ਕੇ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੜੇ ਮੈਦਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਵਧੀਆ ਖਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਪਹਿਨ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਪੰਛੀ ਉਹਨਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਆਲਣਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਗੀਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਜੋੜਾ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋਟ ਮਿਲੇ ਚਕਵਾਨ ਜੇ ਕੁੰਜਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਕਵਾ ਤੇ ਚਕਵੀ ਦੇ ਜੋੜੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੂਜਤ ਕਾਮ ਰਹੇ ਹਰ ਖਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੁਦਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਕਬੂਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਤੁਣਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੋਤਾ ਮੈਨਾ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮੋਰ ਮੋਰਨੀ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਖਾਏ ਸਦਾ ਮਨ ਭਾਵਤ ਜੇ ਫਲ। ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਭੌਰ ਗੁੰਜਾਰਤ ਹੈ ਅਕਲਾਈ। ਤੇ ਭੌਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈਂਦੇ, ਗੁੰਜਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਾਇਕ ਜੇ ਸੁਖਦਾਇਕ ਸੁੰਦਰ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲਾਇਕ ਯੋਗ ਹਨ। ਅੰਦਰ ਕਾਨਨ ਕੇ ਬਿਰਧਾਏ। ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਜੰਗਲ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲਾਂ 'ਚ ਪਸਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੈ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ੍ਰੀ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਵ ਪ੍ਰਯਾਗ, ਕਰਨ ਪ੍ਰਯਾਗ, ਰੁਦਰ ਪ੍ਰਯਾਗ, ਜੋਸ਼ੀ ਮਠ, ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ, ਕੋਈ ਬਦਰੀਨਾਥ, ਕੋਈ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ, ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਛਾਣਦੇ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਜਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ,
ਕਈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨਾਲੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਜੰਗਲ ਹਨ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬੇਲੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਵੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਹੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤ ਚਿਤਰਨ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। 9 ਰਸ ਪੂਰੇ ਹਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਦਰਤ ਕੈਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੁਦਰਤ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ, ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ, ਕੁਦਰਤ ਭਉ ਸੁਖਸਾਰ, ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸ਼ੀ, ਕੁਦਰਤ ਸਰਵਕਾਰ, ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ, ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ, ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਪਿਆਰ, ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ, ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ, ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ, ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ, ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ। ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੰਗਲ ਵੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਈਫ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਪਕੜ, ਸਾਡਾ ਮੋਹ, ਸਾਡਾ ਹੰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੇ ਪਸ਼ੂ ਹੀ ਹਾਂ, ਪੰਛੀ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੂਨ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਏ ਮਹਾਮ੍ਰਿਗ ਮਾਲ ਫਿਰੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਦੌੜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ 12 ਸਿੰਘੇ ਹਿਰਨ ਹਨ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਹਿਰਨ ਹਨ, ਕੋਈ ਕਸਤੂਰੇ ਹਿਰਨ ਹਨ, ਕੋਈ ਕਾਲੇ ਹਿਰਨ ਹਨ। ਰੰਗ ਰੰਗ ਦੇ ਹਿਰਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਨ ਰੋਜ਼ ਚੰਖਾਰਨ ਕੇ ਸਮੁਦਾਏ, ਤੇ ਨੀਲ ਗਾਏ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਨੀਲ ਗਾਏ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੀਲ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਮੂਹ, ਝੁੰਡਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ, ਚੰਖਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿ ਹਰ ਭਾਲਕ ਡੋਲਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਚੀਤੇ ਵੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਖੱਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਚੀਤਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਪਈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬਹੁਤ ਚਮਕਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਖੜ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਹਨ, ਚੀਤੇ ਵੀ ਹਨ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਝੁੰਡ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਗੱਜ ਬੋਲਤ ਹੈ ਕਰਨੀ ਅਵਲੋਕ, ਕਈ ਜੰਗਲ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਥਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਝਗਾੜਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਗ ਬਕਾਰ ਫਨੀਨ ਪੁੰਕਾਰ, ਕਿਤੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ, ਕਿਤੇ ਬਗਿਆੜ ਤੇ ਕਿਤੇ ਫਨੀਰ ਨਾਗ ਫੁੰਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ, ਪੰਛੀ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਹਿਰਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਨੀਰ ਨਾਗ ਵੀ ਫੁੰਕਾਰੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਫੁੰਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਮਨੀਨ ਸੁਧਾਰ ਬਸੈ ਕਰ ਊਕ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਖੁੱਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਫਾਵਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਲਣਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਲ ਸਸੇ ਨਕੁਲੇ ਤਰਕੈ, ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ ਨੂੰ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਸੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਹਨ। ਖਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਸਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਕੁਲੇ ਤਰਕੈ, ਨਕੁਲੇ ਨੇਵਲੇ,
ਨੇਵਲੇ ਉਛਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨੇਵਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਵਲਾ ਉੱਥੇ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੋ ਨੇਵਲੇ ਕੁੱਦਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਉਛਲਦੇ ਹਨ। ਗਣ ਜੰਬੁਕ ਸਾਰਕ ਸਾਰਸ ਕੋਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਿੱਦੜ ਹਨ, ਮੈਣਾ ਹਨ, ਤੋਤੇ ਹਨ, ਕੋਕ ਚਕਵੇ ਹਨ। ਕਰੋਚ ਸੁਆਰਨ ਚੂੜ ਪੁਕਾਰਤ, ਕਰੌਂਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲੰਮੀ ਗਰਦਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਵਾਲਮੀਕ ਰਾਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਵਾਲਮੀਕ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਕਰੌਂਚ ਦਾ ਜੋੜਾ, ਕਰੌਂਚ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਰੌਂਚਣੀ ਰੋਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਲਮੀਕ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਕਾਵਿ ਦਾ ਆਰੰਭ ਉੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀ ਹਨ। ਅਤੇ ਆਰਨ ਚੂੜ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਕੜ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲੀ ਕੁੱਕੜ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਕ ਸੋ ਬੱਤਕ ਬ੍ਰਿੰਦ ਅਸ਼ੋਕ, ਚਕਵੇ ਹਨ, ਬਤਕਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੋਕ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਸਵਈਆ ਛੰਦ ਅਨਕ ਰੀਤ ਕੇ ਮੁਨ ਤਪ ਤਾਪਤ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਪੰਛੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇੰਨੇ ਪਸ਼ੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਪਸਵੀ ਮਹਾਤਮਾ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਉਹਨਾਂ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਫਲ ਖਾਏ ਖਾਏ ਇੱਕ ਪਾਤ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲੋਹਾਰੀ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਫਲ ਖਾ ਕੇ ਜੀਂਦੇ ਹਨ। ਫਲ ਖਾ ਕੇ, ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਪੀ ਕੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਫਲੋਹਾਰੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਪੱਤੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਫਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਲਹਾਰੀ ਤ੍ਰਿਣਹਾਰੀ ਕੇਤਕ, ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਪੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਮਲ ਘਾਹ ਦੇ ਦੋ ਤਾਂ ਤੀਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ 8 ਪਹਿਰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਾਹਾਰ ਕੇਤਕ ਨਹਿ ਖਾਤ, ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਾਹਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਪਾਣੀ ਹੀ ਪੀਂਦੇ। ਕਈ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪੌਣ ਸਾਧ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਵਾ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ। ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਪੱਤਰ ਭਖਿਅਤ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਇੱਕ, ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਸੁੱਕੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਪੱਤੇ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਹਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਹਨ ਉੱਥੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕਰਦੇ। ਪੰਚਾਗਨ ਤੇ ਤਾਪਤ ਗਾਤ, ਜਿਹੜੇ 5-5 ਧੂਣੀਆਂ ਤਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦੇ, ਤਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਤਕ ਸੁਠੰਡਲ ਸਾਈ ਤਾਪਤ, ਕਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਰਖਾ ਸੀਤ ਸਹਿ ਸਭ ਭਾਂਤ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀ, ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਸਭ ਸਹਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੁਫਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਮ ਕੁੰਟ ਤਨ ਬਲ ਕਰ ਧਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਅੰਨ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਸ ਕੇ ਫੇਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਪੱਤਰ ਹੀ ਲਪੇਟ ਕੇ, ਪੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਿੱਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਦ ਪਗ ਕੇ ਤਕ ਲਟਕੰਤ, ਕਈ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਟਾਹਣੇ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਕਰਕੇ ਲਟਕੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪੁੱਠੇ ਲਟਕ ਕੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਲ ਸਾਈ ਇੱਕ ਵਿਚਰਤ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ 1 ਕੁਆਂਟਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ YouTube ਤੇ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜਵਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 30-35 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 5-7 ਘੰਟੇ 8 ਘੰਟੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਨੀਂਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਸੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਡੁੱਬਦੇ ਨਹੀਂ। ਏਕ ਚਰਨ ਦੁਆਇ ਹਾਥ ਉਠੰਤ, ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਤਕ ਵਿਦਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰਤ, ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸੂਖਮ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਤਪਸਵੀ ਵੀ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਆਤਮਾ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਹੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਸਮ ਸਰੂਪ ਸਭ ਵਿਖਿਆ ਲਖੰਤ, ਉਹ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਸੋ ਅੰਤਰ ਸੋ ਬਾਹਰ ਅਨੰਤ, ਘਟ ਘਟ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਸਬਤਾ ਤੇਜ ਹੁਤਾਸਨ ਜੈਸੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਤੇਜ ਏਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਤਪਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਗਿਆਰ ਲਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਪ ਦਾ ਹੀ ਤੇਜ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਤਪਸਵੀ ਤਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਚਮਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਨੋ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਏ, ਏਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਤਿਸ ਬਨ ਮੈਂ ਅਸ ਤਪੀ ਬਸੰਤ, ਉਸ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਬਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਲ ਐਸੇ ਤਪਸਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ ਤਪ ਤੇਜ ਹੈ। ਦਸਾ ਕਿਰਪਨ ਧਨ ਸੰਚਨ ਮਹਿਮਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੰਜੂਸ ਬੰਦਾ ਪੈਸਾ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ $100 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ 99 ਘੱਟ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਈਏ 200 ਬਣਾ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ 1000 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ 2000 ਕਰ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ 2 ਲੱਖ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਕੰਜੂਸ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਜੋੜ ਕੇ ਰੁਪਈਆ ਰੁਪਈਆ ਥੇਲੀ ਥੇਲੀ ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ ਜੋੜਨ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਿਮ ਤਪ ਕੋ ਸੰਚਤ ਦਿਨ ਰੈਨ, ਇਵੇਂ ਉਹ ਸਾਧੂ ਤਪੱਸਿਆ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਪ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ, ਤਪ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੰਜੂਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਹੋਰ ਜਪੀਏ, ਹੋਰ ਮਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਭਗਤੀ ਹੋ ਜੇ, ਹੋਰ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋ ਜੇ, ਹੋਰ ਜਪ ਹੋ ਜੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕੰਜੂਸ ਹੋ ਕੇ ਤਪ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਕਾਮੀ ਔਰ ਬਾਸੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਮੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਰਾਈਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਹੀ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਿਮ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਬਸੈ ਟਰੈਨ, ਇਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਮੀ ਪੁਰਖ ਕਾਮਣੀ ਪਿਆਰੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਣੀ ਇਸਤਰੀ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਹੋਰ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਨਿਰਪਤ ਨਿਕਟਤਾ ਚਹਿ ਪ੍ਰਤਿਨਿਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਨੌਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੈਂਕ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਵਧੀਆ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨੌਕਰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਸ ਅਕਾਲ ਚਹਿ ਸ਼ਰਨ ਸਦੈਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਧੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨੌਕਰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਏਦਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਗਤ ਸੰਤ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਉਂ ਦਰਿਦਰ ਹਰਨ ਕਹੋ ਗ੍ਰਸਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 2 4 5 ਨਿਆਣੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਖੇਤੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਵਪਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਪੈਸੇ ਜੁੜ ਜਾਣ, 2 ਘਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਣ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਾਪੜ ਵੇਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,
बड़ा मेहनत ते मुशक्कत करता है। त्यों हत मोह चहत चित चैन। इवें ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੂਪੀ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੱਖਰੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੋਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੋਹ ਨੂੰ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਮ ਜਿਨੋ ਕਾਮਨਾ ਮਨ ਮਹਿ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉੱਤਮ ਹੀ ਕਾਮਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਕਾਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਮਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੀ 84 ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਿਨ ਤਪ ਸਨ ਕੋ ਤਿਹ ਬਨਵਾਸ। ਐਸੇ ਸਾਧੂਆਂ ਮਹਾਤਮਾ ਤਪਸਵੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਅੱਧੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵੀਰ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤਪ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਪ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤਪ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ। ਕੋਈ ਤਪ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤਪਸਵੀ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤਪ ਕਰਕੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਸ ਖੱਟਾਂਗਾ, ਵਡਿਆਈ ਖੱਟਾਂਗਾ, ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਣਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਪਸਵੀ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਖੰਡਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਖੰਡਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਪ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੇਵਾ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਮੇਰੇ ਨੀਚ ਕੰਮ ਹਨ, ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਮਾ। ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅੱਧੀ ਪੰਕਤੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਪ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਪਖੰਡ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੈ। ਪਖੰਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਟਕਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਣ ਕੇ ਵਿਖਾਣਗੇ ਵੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਨਹਾਓ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈ, ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਪਖੰਡ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਵੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਜਿਨ ਕਭੂ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਗਿਆਨ ਅਗਿਆਨ ਵਿਨਾਸ਼। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਅਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜੋ ਅਗਿਆਨ ਭਟਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਸ਼ ਜਿਨ ਪਾਪ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੇਸ਼ ਮਾਤਰ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨਿਰਪਾਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਖਾਪ ਵਿਕਾਰਨ ਥਾਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨਤਾ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਬੀਤ ਰਾਗ ਬੜ ਭਾਗ ਸੁਪਾਵਨ। ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਬੀਤ ਰਾਗ ਮੋਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੇ ਨਹਿ ਕਰਮ ਤਿਸ ਵੈਸਨੋ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਧਰਮ ਕਾਹੂ ਫਲ ਕੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗ ਰਾਚੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪਰਾਇਣ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਪਰਮ ਨਿਵਾਸ। ਐਸੇ ਉੱਤਮ ਪੁਰਸ਼, ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨਕੇ ਬੜ ਮਹੰਤ ਹੋਏ ਬਸੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਪਸਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮਹੰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਪਸਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਦਾ ਹੀਰੋ ਬਣੇਗਾ,
ਜੋ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਾਇਕ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਹੇਮਕੁੰਡ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਠਿਨ ਕਰਤ ਤਪ ਸੰਭ ਸਮਾਨ। ਉਹਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਮਾਨ ਅਖੰਡ ਹੈ। 72 ਚੌਂਕੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੂੰ ਤਪ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਚੌਂਕੜੀ 43 ਲੱਖ ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, 4 ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ। 72 ਵਾਰੀ ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰੋਕ ਰਖੀਕ ਨੀਕ ਬਿਦ ਪ੍ਰਭ ਜੂ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ। ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਥਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਜੀਭ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਚਮੜੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਗਿੱਲਾ ਸੁੱਕਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਉਰਦ ਕਰੇ ਇੱਕ ਪਦ ਜੁਗ ਪਾਨ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲ ਉੱਪਰ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਮ ਗਿਰ ਪਰ ਤਰ ਸਥਰ ਸਿਸਰ ਰੁੱਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਖਤ ਸ਼ਿਸ਼ਰ ਰੁੱਤ ਤੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਿਮ ਰਹਾ ਚੱਲ ਹਿਰਦਾ ਢਿੱਡ ਠਾਣ। ਏਦਾਂ ਸਿਰਫ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਅਚਲ ਹਿਰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਧੁੱਪ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੈ। ਐਸਾ ਉਹ ਤਪਸਵੀ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਾ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੋ ਕਮਲ ਪਰ ਚਤੁਰ ਬਦਨ ਥਿਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਤਪ ਕੋ ਤਪੈ ਮਹਿਤ ਸਭ ਦਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ 36 ਯੁੱਗ ਤਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਏਦਾਂ 72 ਚੌਂਕੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਯੁੱਗ ਬੀਤਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਪਸਵੀ ਉੱਥੇ ਤਪ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੈ। ਆਮਿਖ ਸ਼ਸ਼ਕ ਦਿਖਤ ਧਮਨੀ ਗਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਚਮੜੀ ਸੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾੜਾਂ ਬਾਹਰ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਸੋਂ ਦਿਸ ਛਾਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਪਸਵੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੋਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ 10 ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਪਸਵੀ ਦੇ ਤਪ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਤ ਲੋਕ ਵੀ ਡੋਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਦੇਵ ਲੋਕ ਵੀ ਡੋਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਮ ਗ੍ਰੀਖਮ ਧਿਆਨ ਭਾਨ ਹੋਏ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੇਜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸੂਰਜ ਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤਪਸਵੀ ਦੇ ਤਪ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਡਰ ਪਤ ਚਿਤ ਸਭ ਸਹਿ ਨਾ ਸਕਾਏ। ਉਹਦੇ ਤਪ ਤੋਂ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਤਪ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਗਨੀ ਮਨੋ ਅਧੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਧੂਏ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਮਾਨੋ ਬਲ ਗਈ ਆ। ਖੁਸਰੀ ਵਾਹੀ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਪ ਦੀ। ਤਪ ਦਾ ਤੇਜ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਧੂਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਜ ਹੀ ਤੇਜ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਅਗਰੈ ਆਏ ਨਾ ਕੋਈ ਥਿਰਾਏ। ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ ਉਸ ਤਪਸਵੀ ਦੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਲਾਉ ਤੇਜ ਤਪਨ ਕਹੋ। ਉਹਦੇ ਤਪਸਵੀ ਦੇ ਤਪ ਦਾ ਤੇਜ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬਿਤਰਿਓ ਜਹ ਖੈ ਦੁਸੈ ਸੁਭਾਏ। ਕੋਈ ਇੰਦਰ ਲੋਕ, ਸ਼ਿਵ ਲੋਕ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ, ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੀਤਿਓ ਮਨ ਹੋਏ ਧਿਆਨ ਪਰਾਇਣ। ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਜੇਤੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਪਰਾਇਣ ਹੋ ਕੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਸਾਥ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਉਹਨੇ ਕਰਤੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰਮ ਨਾਲ, ਇਹ ਬਿਦ ਕਰਤ ਤਪੱਸਿਆ ਭਇਓ ਦਵੈ ਤੇ
एक रूप हुआ कहो, दो द्वैत रही कोई नहीं, तोई मोई मोई तोई अंतर कैसा, एकमेक हो गए ਹਨ। ਸਰਬ ਜੋਤ ਕੀ ਜੋਤ ਉਦੋਕਤ, ਜੋ ਸਰਬ ਜੋਤ ਕੀ ਜੋਤ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮ ਜੋਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਅਸ ਸਰੂਪ ਮੈਂ ਰਹੇ ਸਮਾਏ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਉਂ ਸ੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਏਕ ਰੂਪ ਹੋਏ ਤਨ ਸਦ ਬਿਸਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਪਸਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਹਾਂ। ਜੋਤ ਜੋਤ ਇੱਕ ਵੇਕ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਇਹ ਜੋਤ ਨਾਲ ਜੋਤ ਰਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਏ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਬਰਖ ਅਸੰਖ ਏਕ ਭੇ, ਅਸੰਖਾਂ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਜੁਗ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ। ਮੂਰਤ ਤਪ ਕੀ ਤਨੂ ਸੁਹਾਏ, ਉਹ ਤਪਸਵੀ ਮੂਰਤ ਤਪ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਤਪ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਐਸਾ ਪਿਆ ਕਿ ਦੇਵਤੇ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਦੇਵਤੇ ਕਦੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਤਪਸਵੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਵੀ ਇਹਦਾ ਤਪ ਇਤਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਵਲੋਕ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਦੇਵਤੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਪਸਵੀ ਹੇਮਕੁੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਥੋਂ ਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਯੁਗ ਚ ਬਚਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸਤਿਯੁਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ, ਹੇ ਦਇਆਲ, ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ।